Hello students, we are going to learn about chapter 14 Classes and Objects part 1. So in the previous chapter we have just discussed about the introduction to OOPS concept. Now in this chapter we are going to learn about what is a class and need for a class, declaration of class and access specifiers. Introduction to classes. What is class? The most important features of C++ is the class. So we know that the C++ is created based on the C language only. So the Journey Stoutstup, who is a person developed the language C++, initially he gave the name C with classes. So almost whatever concepts are available in C, that is available in the C++ also. Additionally, it has a OOPS concept. So the Journey Stoutstup named this C++ as a C with C classes. So later, Risk Mazich only coined that C with classes as a C++ now. So C influenced தான் C++ develop பண்ணாரு Journey Stoutstup. So develop பண்ணும்போது Cல என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்கோ அதே தான் C++லயும் இருக்கும். So additionally இந்த OOPS கான்செப்ட் அதை ஆட் பண்ணதுனால இனிஷியல் அதுக்கு என்ன நேம் வச்சாருன்னா C with class அப்படின்ற நேமை தான் அதுக்கு வச்சாங்க. ஸோ லேட்டராக தான் ரிக் மேசிட் அந்த பர்சன் தான் சி வித் கிளாஸஸை என்னவா சேஞ்ச் பண்ணாங்க C++. ஸோ சின் ரெஃபர்ஸ் த சி லாங்குவேஜ், ++நாலே இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அடிஷ்னல் சம் ஃபீச்சர்ஸ் வில் பி ஆடட் வித் த சி. அதுதான் அதோட மீனிங். தட் இஸ் C++. C++ offers a classes which provide the 4 features commonly present in the OOP languages. So normally OOP concept பார்த்தீங்கன்னா few features are there. அந்த features எல்லா OOPS languagesலயும் available இருக்கும். So basic class, the class the most important feature னு சொல்லுவோம். So the additionally it has a abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. So C++ is based on the object oriented programming language. It is not a modular or procedural programming language. C++ ன்றது object oriented programming language. So procedureல என்ன concept இருக்கோ அதே concept C++ லயும் இருக்கும். Additionally it using a OOPS concept. அதுதான் classes concept. Shall we see how to create a class, why do we need a class, everything we'll discuss now. So what is the need for a class? The class is a way to bind the data and its associated function together. So in the last video itself, we have discussed about all these. Okay. So the class is just bind the data and its operations here. So எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன், ஆட்ரிபியூட்டும் பிஹேவியரும் இருக்கும். அந்த ஆட்ரிபியூட்டை தான் நம்ம எங்கள் ப்ரோக்ராமில் என்னவா ரெஃபர் பண்ணுறோம்னா டேட்டாவை ரெஃபர் பண்ணுறோம். அந்த பிஹேவியரை தான் என்ன ரெஃபர் பண்ணுறோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸாக ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் குரூப் பண்ணி ஒரு என்டிட்டிக்குள்ளே குரூப் பண்ணி வைக்கிறது தான் class. So it's just binding the data and the function together. And the classes also provides what? It provides here common properties and it is acting like a template and blueprint. Common properties எல்லாமே என்ன தேவையோ அது எல்லாமே ஒரு யூனிட்டாக கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் class. So the classes are needed to represent the real world entities. So entities நாலே ஒரு object தான். So real world entities represent பண்றதுக்கு we can use a class here. That not only have a data type properties but also have a associated operations also. So the class என்னன்னு சொல்லணும்னா user defined data type ன்னு சொல்லலாம். So what is a data type? We have discussed in the 9th chapter, no? So data type tells the what kind of data stored in the variable. So data நாலே ஒரு raw fact தான். It can be any types. It can be the numerical data or boolean data or character or fractional numbers. இந்த மாதிரி different type of data represent பண்றது தான் data type. So user defined data type அப்படினா என்ன? So user can create their own data type is called as a user defined data type. So we have already discussed there are 3 different types of data types available in the C++. What are the 3 different data types?
fundamental data types, derived data types and user defined data type. Fundamental data type என்றது already C++ல predefined இருக்கும். So example int, float, char. Okay, இது எல்லாமே predefined one. So நம்ம intன்னு சொல்லணும்னா int refers what? Integer value. ஒரு integer value ஸ்டோர் பண்றதா இருந்தா நம்ம int data type யூஸ் பண்ணும். ஃப்ராக்ஷனலாக இருந்தால் ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம யூசரே ஒரு டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ணணும். எப்படி இன்டர்னா இன்டீஜர் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுதோ அதே மாதிரி நானாக ஒரு டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா ஐ கேன் யூஸ் அ கிளாஸ் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப். ஸோ யூசர் கேன் டிஃபைன் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த கிளாஸ். நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே நாம் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம். The one more thing, classes also groups the different data types. It not only stores only one type of data. இப்போ இன்ட்னு சொன்னா வெறும் integer values மட்டும் தான் அது ரெஃபர் பண்ணும். ஃப்ளோட்னா ஃப்ராக்ஷனலை மட்டும் தான் ரெஃபர் பண்ணும். பட் நம்ம கிளாஸை கிரியேட் பண்ணோம்னா இட் ஜஸ்ட் பேக் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ். ஒரு இன்டீஜர், ஒரு ஃப்ளோட், ஒரு கேரக்டர், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸை நம்ம ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக பேக் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கிளாஸை யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் தி another advantages also. So the class is nothing but it is the user defined data type. So user defined data typeனாலே என்னது? நாம இந்த டேட்டா டைப்பை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். யூசரே டிஃபைன் பண்ணலாம். எவ்வளோ டேட்டா டைப்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இட் இஸ் கவுண்ட்லெஸ். நீங்கள் எவ்வளோ டேட்டா டைப் வேணாலும் இதுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணலாம். அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை நாம் கிரியேட் பண்ணலாம். Then one more thing, the class not only acting as a data type, it also provides the associated operations. இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 12th சாப்டரில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி படிச்சிருப்போம். ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப் தான். அதுவும் என்ன பண்ணும்? டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸை ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக பேக் பண்ணும். அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டேட்டா டைப்பை மட்டும்தான் அங்கே ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபைன் பண்ணுவோம். பட் கிளாஸில் இன்க்ளூடிங் த டேட்டா டைப்ஸ் யூ கேன் டிஃபைன் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆல்சோ. அந்த டேட்டாவில் நம்ம என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதையும் வந்து நம்ம கிளாஸில் டிஃபைன் பண்ணலாம். Do you understand the concept of class here? So the class is nothing but it is the user defined data type which is used to pack the different types of data. Different kinds of data can be packed under the single unit, and it not only packing the different data types, it also defines the associated operations. Operations are nothing but functions. So classல என்ன இருக்குன்னா ஒரு டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கிறது தான் கிளாஸ். இது எல்லாமே அது எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல. Declaration of class. So how to declare a class, how to create a class here. So the C++ provide the keyword class keyword which is used to define the class data type. So class என்றது user defined data type. மறந்துடாதீங்க. எப்படி நம்ம நார்மல் டேட்டா டைப் இன்ட் ஃப்ளோட் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த கிளாஸையும் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் இருக்க அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா it not only provides a data type, it also provides the function. இது additional features. One more thing, it provides a security to the data. Oopsனாலே என்னன்னு பார்த்தோம்? It provides a security to the data rather than the procedure. இதோட full concentration oopsல என்ன இருக்கும்னா datas மேல தான் இருக்கும். So the class என்றது collection of objects னு சொல்லலாம் because it binding all the data and function into one single entity. That entity தான் object னு சொல்லுவோம். So எப்படி நம்ம ஒரு class create பண்ணோம்னா this is a basic syntax for creating a class here. We have to use a keyword class and followed by the name of the class, that is class name நம்ம provide பண்ணோம். இந்த class name நம்ம class tag னு சொல்லலாம். class name னு சொல்லலாம், class tag னு சொல்லலாம். It is the user defined data type. இந்த data type, இந்த class name யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு வேரியபிளை இந்த data typeக்கு நம்ம create பண்ண முடியும். நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. அப்ப ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கிளாஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன சொன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன மட்டும் இருக்கும்? வெறும் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். டேட்டா டைப்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ல கிரியேட் பண்ணுவோம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் அங்க இருக்காது. பட் கிளாஸ்ல டேட்டா டைப்ஸும் இருக்கும், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்.
ஒன் மோர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எல்லா மெம்பர்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா, வாட் எவர் இஸ் கிரியேட்டட் இன்சைட் த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். All the members created inside the structure is a public. Default-ஆவே அது என்னவா இருக்கும், பப்ளிக்காக இருக்கும். Public means what? It is a common. Everybody can access that value within the program. அந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் ஸ்ட்ரக்சரில் க்ரியேட் பண்ண மெம்பர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சருடைய ப்ராப்பர்ட்டி. ஆனால் கிளாஸ் அப்படி கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் டேட்டாஸ் ஆர் கிரியேட்டட் இன்சைட் த கிளாஸ் பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட். பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட். ப்ரைவேட்னா என்னன்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கிளாஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன்லி டேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ண மட்டும் முடியும். அதில் இருக்க எல்லா டேட்டாஸும் என்னவா இருக்கும்னா பப்ளிக் டேட்டாவாக இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பட் கிளாஸில் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் டேட்டா ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும், டேட்டா ரெண்டுமே இருக்கும். அதில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே எந்த மோடில் இருக்கும், ப்ரைவேட் மோடில் இருக்கும். பிகாஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ கிளாஸ்ன்றது டேட்டா டைப் தான். அது டேட்டா டைப் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போகுதுன்றதை நாம் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம். So class keyword, class name and the content, the class in the class data type oda content என்னன்றதை நம்ம எதுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணோம்னா இந்த curly braces குள்ள தான் டிஃபைன் பண்ணணும். So whatever the body of the class tag or class name should be defined inside this curly braces here. Okay, so அது வந்து ஒரு private மோட்லையோ இல்லை protected மோடோ public மோட்லையும் கொடுக்கலாம். So variable declaration, function declaration. You know about a declaration. Declaration means what? It is what type of data and the name of the variable. So நம்ம ஸ்டோர் எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம், வேரியபிளில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். So we know that what is variable? It is the name of the memory location which is used to store the data. So வேரியபிளில் தான் நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால அந்த வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணும், இட் அலோகேட்ஸ் த மெமரி. இந்த கம்பைலர் வந்து மெமரி அலோகேஷனை பண்ணும். Okay, by reading the declaration statement here. Similarly, functions. In the functions, in the data, it performs the sum operations here. So, in the 3 access specifiers use பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், the body of the class can be created here. At the end of the curly brace, it should be terminated by the semicolon. ஏன் terminate பண்ணணும்? இப்போ நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், data type and variable name semicolon கொடுத்துருவோம். Because that is the end of the statement here. இப்போ intன்றது நமக்கு தெரியும், it is a built-in data type. So intent கொடுத்தாலே integer value தான் ஸ்டோர் பண்ணுறது, it is understood here. இப்போ நம்ம classன்ற ஒரு user defined data type create பண்ண போகிறோம். So நான் create பண்ணும்போது based on my requirement I'll define my class. So நீங்கள் create பண்ணும்போது based on your requirement you will define the class. So நம்மளோட requirements change ஆகும்போது நம்மளோட definition of classes also will be changed. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த பாடி எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா இந்த curly bracesக்குள்ளே தான் கொடுக்கணும். It may contain one statement or more than one statement also. So the block of statements கொடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த curly braces கொடுக்கிறோம். So அந்த curly braces close ஆகும்போது தான் நம்மளோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே எண்ட் ஆகுது. அதனால தான் இங்கே semicolon கொடுக்கிறோம். So this semicolon is compulsory. Here also you can create a list of declaration also, that is object also can be created here. So நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். கிளாஸ் ரூம், நம்மளோட ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூமை வந்து கிளாஸோட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம், ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? தென் class body contains the declaration of its members. So what do you mean by member? Whatever is created inside the class, that is called as a members here. So classல என்னெல்லாம் இருக்கும், டேட்டாவும் இருக்கும், that is variable இருக்கும், functions இருக்கும். So classல என்ன இருக்கு, variable declaration, function declaration. So இந்த variables data members ன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த functions member functions ன்னு சொல்லுவாங்க. So again I'll repeat, whatever is created inside the class is called as a members. So the variable which is created inside the class is called as a data members. The function which is created inside the class is called as a member functions. The class body has a 3 access specifiers. What is access specifiers?
Access specifiers is also called as a visibility labels here. So in the private protected public ல பாத்தீங்கன்னா structure definitionல இருக்காது. structureல view நம்ம என்னெல்லாம் create பண்றோமோ என்ன datasலாம் create பண்றோமோ அதை member of the structure தான் சொல்லுவோம். பட் அதுல வந்து இந்த access specifiersலாம் இருக்காது. ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் என்னவா இருக்கும்னா பப்ளிக்கா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்ல within that ப்ரோக்ராம்ல யார் வேணாலும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட டேட்டாஸை நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அங்க வந்து நம்மளோட டேட்டாக்கு செக்யூரிட்டி எதுவும் இல்லை, நம்மளோட டேட்டா அங்கே இடனா இல்லை. பட் கிளாஸ் வரும்போது we are specifying the access specifiers. யாரெல்லாம் இந்த வேரியபிள்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கண்டிஷனோட நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ we are providing the abstraction as well as the data hiding also through these three access specifiers. So the class contains the three access specifiers or visibility labels னு சொல்லலாம். What are the three access specifiers? Private, protected and public. So by default classக்கு எது default access specifiers னா private தான். So default னா என்ன அர்த்தம்? நாம எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. இந்த வேரியபிள் பப்ளிக்கா protected private அப்படி எதுவுமே நம்ம ஸ்பெசிஃபையே பண்ணாம இருந்தோம்னா default அது என்னவா எடுத்துக்கோனா private access specifiers எடுத்துக்கும். Let's discuss about the access specifiers here. So data hiding is the one of the important features of object-oriented programming, which allows preventing the functions of a program to access directly the internal representation of class type. So class data type ல நம்ம நிறைய டேட்டாஸை டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேட்டா ஹைடிங் கான்செப்ட் இஸ் யூஸ்டு. ஸோ இந்த டேட்டா ஹைடிங் என்ன பண்ணோம்னா இட் ஜஸ்ட் ப்ரிவென்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் தி ஆக்சஸ் ஆஃப் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த டேட்டா ஹைடிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்கேப்சுலேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a data hiding. We have studied this, no? So it hide the data and functions into one particular object here. ஓகேங்களா? ஸோ ஹைட் பண்ணிட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதை ஆட் பண்ணாமல் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அதை ஆட் பண்ணாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஹைடிங் இயர். ஸோ இந்த டேட்டா ஹைடிங் நம்ம எது மூலயமா நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா த்ரூ த ஆக்சஸ் specifiers. Which access specifiers na private da. So the access restrictions to the class members is specified by public, private and protected sections within the class body. So data hiding oda another important concept of oops. Oops oda main concept enna, it focus on the data rather than the algorithm. Data ku security provide பண்றது தான் oops oda concept. So for that it using a data hiding. So data hiding தான் டேட்டாஸை எல்லாரும் மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஆக்சஸ் பண்ணாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுது. இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க? யூஸிங் தி ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் public, private and protected. The keywords public, private and protected are called as the access specifiers. The default access specifiers for member is the private here. ஸோ இந்த த்ரீ ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை டிக்ளேர் பண்ணலை, நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலைன்னா டிஃபால்ட்டாக தட் டேட்டா வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ப்ரைவேட் டேட்டா ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம மேலே அந்த லேபிள் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னாலே அது டிஃபால்ட்டாக அது என்ன மெம்பர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும்னா ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும். அப்படி ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். So we'll discuss about the first access specifiers, public members. What is public members? So if you create a variable and functions under the public, what will happen? So the public members is accessible from anywhere outside the class but within the program. So public nale it is a common da. So class kulla create panna public data members, so public member functions so can be accessed outside the class but within the program. And the program kulla outside the class and the data வந்து access பண்ண முடியும். So program நாலே file நாலே என்ன அதில் class இருக்கலாம், main functions இருக்கலாம், user defined functions இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே கிரியேட் பண்ண பப்ளிக் டேட்டாஸை மெயின் ஃபங்க்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே இது ஆக்சஸ் ஆகும். You can set and get the value of public data members even without using the any member functions also. So public data இருந்ததுனா public members இருந்ததுனா so அந்த values நம்ம வந்து set பண்ணலாம், get பண்ணலாம் without the help of member functions. Member functions na enna? The function which is created inside the class.
கிளாஸ்க்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷனோட ஹெல்ப் இல்லாமல் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், பப்ளிக் டேட்டாஸ் மெம்பர்ஸை அசைனும் பண்ணலாம், அதை நம்ம டிஸ்பிளேயும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃபாதர் கிட்ட நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸே அவர் செப்பரேட் பண்ணுறாரு, பப்ளிக், ப்ரைவேட், ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அது பப்ளிக்காக இருந்தால் என்ன அர்த்தம், பப்ளிக்னா இட் இஸ் காமன். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவர் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், இல்லை அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸாக இருப்பாங்க, நெய்பர்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்க சான்சஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ வித்தின் த ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது இட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ், ஒரு ஃபேமிலி, அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் அவங்க கொடுக்க முடியும், அதுதான் வித்தின் த ப்ரோக்ராம். பப்ளிக் வந்து காமனாக இருந்தாலும் இட் கேன் பி ஆக்சஸ் வித்தின் த ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் இது காமனாக இருக்கும், பட் வித்தின் தட் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸாக வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியும். பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ வேறு யாருக்கும் அன்னோன் பர்சனுக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம், அவங்களோட ஓன் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம், இல்லை அவங்களோட பிள்ளைக்கும் கொடுக்கலாம், யார் வேணாலும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் த பப்ளிக் மெம்பர்ஸ். The next one is private members. So private members na enna, private member cannot be accessed from outside the class. Private member இருந்ததுன்னா அது inside the class மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும், outside the classல cannot be used here. Only the class member functions can access the private members. So member functions is the function which is created inside the class. அப்ப private data வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ஈவன் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ கேனாட் ஆக்சஸ் இட். ஸோ ஆப்ஜெக்டால் மட்டும்தான் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா மெம்பர்ஸையும் யார் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆக்சஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டால் கூட இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ யார் ஆக்சஸ் பண்ணுவான்னா அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ண மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பை டிஃபால்ட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் would be the private here. இதுதான் டேட்டா ஐடிங்கோட மெயின் கான்செப்ட். டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், டேட்டா ஐடிங்கோட மெயின் கான்செப்ட் அச்சீவ்டு த்ரூ திஸ் ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ். என்னன்னா ப்ரைவேட்டு நம்ம கொடுத்துட்டாலே அந்த டேட்டாஸ் வந்து செக்யூரிட்டியோட ஐடாகி இருக்கும். ஸோ யாராலையும் அந்த டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ஈவன் ஆப்ஜெக்டால கூட அந்த டேட்டாஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸால் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஐடிங் த டேட்டா இன்சைட் த கிளாஸ். ஸோ இதுக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபாதர் வந்து பப்ளிக்னு சொன்னதை வந்து யார் வேணாலும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ ப்ரைவேட்னா அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியோ மணியோ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த மணியை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்குமே ரைட்ஸ் இல்லை, ஈவன் அவருடைய சில்ட்ரன் கூட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. யார் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், அவர் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், அதுதான் ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ். ஈவன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கிளாஸ் ரூம் இருக்குது, கிளாஸ் ரூம் தான் நம்ம கிளாஸோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து கபோர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும், அதில் ஒரு கபோர்ட் மட்டும் டீச்சர் லாக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி டீச்சர் லாக் பண்ண கபோர்டை அந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டீச்சரால் மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை என்னன்னு சொன்னால் ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னேன். ஸோ ஈவன் தே பிலாங்ஸ் டு த சேம் கிளாஸ் ஆல்சோ தே கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் ஆல் த காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்க பெஞ்ச் டேபிள் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம், பட் அந்த கபோர்டை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதோட ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குது, டீச்சருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ப்ரைவேட் டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா ஆப்ஜெக்டால கூட அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ த ப்ரைவேட் டேட்டாஸ் cannot be accessed by the object, it can be accessed only by the member function. மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது, அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை தான் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம். The next one is protected access specifiers. So protected members na enna, it is very similar to the private members, but it provides one additional benefits that they can be accessed in the child classes, which are called as the derived classes, that is inherited classes. So derived class is nothing but creating a new class from the existing classes called as the derived class. அதுதான் protected membersல. protected members என்ன பண்ணோம்னா அந்த derived classக்கு அந்த access provide பண்ணும். See, பப்ளிக்னா இது காமன்னு சொல்லிட்டு யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ப்ரைவேட்னா ஒன்லி த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், அவங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம். ப்ரொடெக்டட்னா என்னன்னா, த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபாதர் வந்து அது ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்காரு இல்லையா. ஸோ 3 ப்ராப்பர்ட்டியாக பிரிக்கிறாரு. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பப்ளிக். ஸோ அந்த பப்ளிக்காக சொன்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிலேட்டிவ்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அவருடைய சில்ட்ரனும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்.
பிரைவேட் சொன்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவர் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஈவன் அவருடைய சில்ட்ரன் கூட அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ப்ரொடெக்டடாக இருந்தால் அவரும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், தென் அவருடைய சில்ட்ரன் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கிடையாது. அவருக்கும் அவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு அவருடைய வாரிசுகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொந்தம், மற்ற அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அது சொந்தம் கிடையாது. அதுதான் ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ப்ரைவேட் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஒரு அடிஷ்னல் என்னன்னா டிரைவ்டு கிளாஸும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதாவது அவங்களுடைய பிள்ளைங்களும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் டிரைவ்டு கிளாஸ். ஸோ அந்த ஒரு கிளாஸ்லேருந்து கிரியேட் பண்ணுற இன்னொரு கிளாஸை தான் derived classன்னு சொல்றோம். So the son is derived from the father. அப்ப அந்த சன்னுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபாதர் கிட்ட இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சன்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் if it is a protected member. Do you understand the concept here? Let's see the example here. So class ன்றது keyword. இந்த class keyword யூஸ் பண்ணி தான் we are going to create here user defined class. Okay, so the student is nothing but it is the class name of the class என்ன student. இத class name சொல்லலாம், tag னு சொல்லலாம். so இத தான் நம்ம user defined data type நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். so the student தான் நமக்கு என்னவா இப்ப ஆக்ட் ஆகும்னா user defined data type. எப்படி நம்ம int, float, char எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி we can use a student as a data type. Okay, then the next one, இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம்னா ஆப்ஜெக்ட். ஒவ்வொரு கிளாஸ் டைம்க்கும் நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் int a கொடுத்தேன்னா int டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம், ஏவை வந்து வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ்க்கு நான் ஒரு வேரியபிள், கிளாஸ்ன்றது என்னது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப், அந்த டேட்டா டைப்க்கு நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணேன்னா அந்த வேரியபிள் தான் என்னது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ 11aன்றது கிளாஸ் நேம். ஓகே, 11aன்றது கிளாஸ் நேம். அந்த கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் அலாட் பண்ணுறேன். அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னது வேரியபிள் ஆஃப் தட் கிளாஸ், அதாவது தட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் தி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் விச் கிளாஸ் 11a கிளாஸ். அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூம், நிறைய கிளாஸ் ரூம் ஸ்கூலில் இருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ரூமுக்கு நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன், 11a கொடுக்குறேன். அப்போ அந்த 11aன்றது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப், தட் இஸ் எ கிளாஸ். அந்த யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் அலாட் பண்ண, ஒரு அட்மிஷன் வரும்போது அது 11aல அந்த ஸ்டூடெண்ட் போகணும்னு சொல்கிறேன். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த கிளாஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் யார், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் 11a, தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 11a. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அத்தனை வேரியபிள்ஸும் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ண எல்லா மெம்பர்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், எக்ஸப்ட் தி ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ். ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸை யாரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ஆப்ஜெக்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லாக் ஆகியிருக்க கபோர்டை வந்து டீச்சர் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி ப்ரைவேட், ப்ரொடெக்டட், பப்ளிக். ப்ரைவேட்குள்ளே நம்ம என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், நேம், ரோல் நம்பர், மார்க், மார்க் டு, டோட்டல். இது எல்லாமே என்னது ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ். இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், கிளாஸை விட்டு வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆப்ஜெக்டால் கூட இந்த கிளாஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, தட் இஸ் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஜெக்டால் கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ யார் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஃபங்க்ஷன்ஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். விச் ஃபங்க்ஷன், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். What is member function? The function which is created inside the class is called as a member function. So இது எல்லாமே data members, name, roll number, mark 1, mark 2, total. இது எல்லாமே வந்து data members. இது எந்த data members என்ன லேபிளில் இருக்கு, private access specifierல இருக்கு. ஸோ ப்ரைவேட்டை பார்த்தாலே இந்த data members-ஐ கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றது நமக்கு அண்டர்ஸ்டுட். The next one is protected. Protected கீழே என்ன கொடுத்துருக்கோம், void, accept, void, compute. இது என்னது ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அக்செப்டும் கம்ப்யூட்டும் இந்த கிளாஸும் யூஸ் பண்ணலாம், டிரைவ்டு கிளாஸும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இது தவிர வெளியில் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. The next one, public, void display. So void display என்ன பண்ண, it can be accessed from outside. Outside the classல கூட நம்மளால இதை access பண்ண முடியும். Do you understand the concept here? So in the private members, the private data members யார் access பண்ணுவா, member functions access பண்ணுவாங்க. யாரால அந்த member function, accept, compute, display. இந்த member functions தான் இந்த data members access பண்ண முடியும், ஆப்ஜெக்டால access பண்ண முடியாது. Do you understand this? Let's see this. These are private access specified members. That means these members cannot be accessed from outside. So private members cannot be accessed from outside.
outside. Even the object also cannot access these private members. The next one, protected means the protected access specifiers members are also cannot be accessed from outside. So protected class விட்டு வெளியே access பண்ண முடியாது. பட் யார் access பண்ணலாம்? child access பண்ணலாம். அதாவது derived class access பண்ணலாம். So public-ஆ கொடுத்திருந்தா it can be accessed outside the class also. Do you understand the concept here? So through this access specifiers only, the class provides the security to the data here. So class குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் create பண்ண முடியும்? டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த டேட்டா வந்து நம்ம எதில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? டு பெர்ஃபார்ம் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் தி டேட்டா. இந்த டேட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் மூலியமாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட், ப்ரைவேட். ஓகேங்களா? ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் எதையுமே மென்ஷன் பண்ணலை, அந்த நேமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணல, லேபிளை மென்ஷன் பண்ணலன்னா டிஃபால்ட்டாக அது எல்லா டேட்டாஸும் என்னவா எடுத்துக்கோன்னா ப்ரைவேட் டேட்டாஸை எடுத்துக்கும். ப்ரைவேட் டேட்டாஸை எடுத்துட்டா கிளாஸை விட்டு வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. கிளாஸ்க்குள்ளே கிரியேட் பண்ண அத்தனை மெம்பர்ஸையும் யாரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஒன்லி ஆப்ஜெக்டால் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் கிளாஸ் ரூம் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா? கிளாஸ் ரூமில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி யார் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஒன்லி த ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஆக்சஸ் திட். அதே மாதிரி கிளாஸ் டேட்டா டைப்பில் கிரியேட் பண்ணுற மெம்பர்ஸை யார் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? ஒன்லி தி ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி ஆக்சஸ்டு. ஆனால் அதையும் ப்ரைவேட் டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. Do you understand the main concept here? Students, I hope you understood the basic concept of class and how to declare a class. In the next video, we'll just discuss about how to define the members of the class and how to create the objects. Thank you.